बुद्धिमान से व्यक्ति पाखरे थाए यही 12टी गुण। चाणक्य नीति। नमस्कार बंधुगण। आचार्य चाणक्य कहते मनुष्यर प्रकृत धन तार संपत्ति नुहे बरं तार चरित्र ज्ञान और बुद्धि। धनी हेबा सहज हो पारे किंतु बुद्धिमान हेबाई जीवन में अनेक भल गुणर आवश्यकता रही। जो व्यक्ति निजर बुद्धि धैर्य संयम को जीवन में परिचालना करे से सबुठारु कठिन परिस्थिति मध्य सफलता हासिल करिथाए। चाणक्य नीति रे एक एमिति अनेक शिक्षा मिले जहाँ आज मध्य समान भाव में प्रासंगिक। यही शिक्षा गुड़िक केवल राजा मानक पई नुहे साधारण मनुष्यों पई मध्य समान भाव में उपयोगी। आसंतु जानिबा बुद्धिमान व्यक्तिर प्रथम 3टी गुण। आत्मसंजोग। चाणक्य मतरे जी निजर क्रोध लोभ अहंकार और मोह को नियंत्रण करे से ही प्रकृत बुद्धिमान। जो व्यक्ति छोट छोट कथार रागी जाए से निजर विवेक को हराई दिए तेणु बुद्धिमान व्यक्ति कौन सी परिस्थिति मध्य धैर्य हराई नहीं। आत्मसंयम मनुष्य को भूल निष्पत्ति बचाई थाए। जे निज मन को जीति पारे से समग्र संसार को मध्य जीति पारे। कम कहवा और कम शुणा। चाणक्य कहती बुद्धिमान व्यक्ति केबे अनावश्यक कथा कहे नहीं। से प्रथमे अन्य मानक कथा ध्यानर सहित शुणे पर चिंता करी कथा कहे। जी सबुबले निज कथा को ही सठिक बोली भावे से नुआ किछि शिखि पारे नहीं किंतु जे शुणिबार कला जाने से प्रत्येक लोकंठारु किछि ना किछि शिखि थाए। समयर मूल्य बुझिबा। चाणक्य अनुसार समय ठारू बड़ संपत्ति आउ किछि नहीं। जे समयर मूल्य बुझे से जीवन केवे पछरे पड़े नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति काम को काली पाई छाड़ी दिए नहीं। से ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं थाए एवं सही कारणरू सफलता तांको पाद दिए। मने रखंतु धन हराइले पुणी मिली पारे किंतु समय थरे चलीगले आउ केबे फेरी आसे नहीं। सठिक संग बाछिबा। चाणक्य कहते मनुष्यर चरित्र तांको संग द्वारा गढ़ी उठे। जदि आपण सत्यवादी परिश्रमी और सदाचारी लोकों सह रहिबे तेबे आपणक जीवन मध्य से दिग को गति करिवो। किंतु खराब संग थरे धीरे भल मनीष को मध्य भूल पथरे नहीं जाए। बुद्धिमान व्यक्ति केबे भी केवल लाभ पाई मित्रता करे नहीं। से मनीषर स्वभाव संस्कार और सत्यनिष्ठा को गुरुत्व दिए। परिश्रम को केबे भी भय न करिबा। चाणक्य मतरे भाग्य से लोक साथ दिए जे परिश्रम करने को प्रस्तुत थाए। आलस्य मनुष्य सबुबले भाग्य को दोष दिए किंतु बुद्धिमान व्यक्ति निज कर्म उपर विश्वास रखे। छोट छोट प्रयास दिन को बड़ सफलतार परिणत हुए। सेथिपाई सफल व्यक्ति केबे शॉर्टकट खोजे नहीं। से नियमित परिश्रम करी निज लक्ष्य दिगरे आग को बढ़ी थाए। गुप्त कथा को गुप्त रखिबा। चाणक्य नीति रे एक प्रसिद्ध शिक्षा हेउची निजर योजना दुर्बलता भविष्यत लक्ष्य को समस्त आगरे प्रकाश करिबा उचित नुहे। बुद्धिमान व्यक्ति प्रथमे काम करे परे ताहार फल संसार देखे। से निजर योजना को अनावश्यक भाव में क्या कहे नहीं कारण सबु लोक आपण को सफलता चाहती नहीं। तेणु निजर लक्ष्य धन परिवार समस्या एवं भविष्यत योजना केवल विश्वस्त लोकों सहित ही भाग करने उचित। यही 3टी गुण जो व्यक्तिर जीवन में थाए से धीरे धीरे समाजर सम्मान सफलता विश्वास अर्जन करिथाए। भूल शिखिबार क्षमता। आचार्य चाणक्य कहते जी निजर भूल स्वीकार करी सेथिरु शिक्षा ने से ही प्रकृत बुद्धिमान। अनेक लोक भूल करिया परे अन्य को दोष दियंती किंतु बुद्धिमान व्यक्ति निजको पचारे मु कौटी भूल कली कि। यही प्रश्न ही ताकू आग को बढ़ाए। जीवनर प्रत्येक विफलता गोटी शिक्षक। जी विफलतारू शिखे से भविष्यतर आहरी शक्तिशाली हो उठे। कठिन परिस्थिति रे धैर्य रखिबा। चाणक्य मतरे सुख समय समस्ते साहसी हो पारती किंतु प्रकृत बुद्धिमान से जे दुख समय मध्य निज धैर्य हराई नहीं। समस्या आसिले भयभीत होगा परिवर्ते समाधान खोजिबा हेउची बुद्धिमान लक्षण। मने रखंतु राति जेते अंधकार हेउनी काहेकि सकाळ निश्चय आसे। सेहीपरि जीवन प्रत्येक कठिन समय मध्य दिने ना दिने शेष हो जाए।
ନମ୍ରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଭାବନା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଫଳରେ ଭରିଥିବା ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନମ୍ରତା ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ସେଠାରେ ନମ୍ରତା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନା ନୁହେଁ, ବିବେକ ଓ ତର୍କକୁ ଆଧାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପୁସ୍ତକ, ଗୁରୁ, ଅନୁଭବ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, ସେତେ ନମ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଅଶୁଦ୍ଧରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା କ୍ଷଣିକ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ସାରା ଜୀବନ ରହିଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉନାହିଁ, କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସଦାଚାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ଧନ କିମ୍ବା ପଦବୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରହିଛି। ଏହି 12ଟି ଗୁଣ ହେଲା ଆତ୍ମସଂଯୋଗ, କମ୍ କହିବା, ଅଧିକ ଶୁଣିବା, ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା, ଭଲ ସଙ୍ଗ ବାଛିବା, ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୟ ନ କରିବା, ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା, ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା, କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା। ନମ୍ରତା ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବନା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଯାତ୍ରା। ଯେତେ ଶିଖିବ ସେତେ ବୁଝିବ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ବାକି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହାକୁ ଛୋଟ ଭାବେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେପରି ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଳାଇ ପାରେ, ସେହିପରି ଛୋଟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସେ ଜାଣେ, ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ଓ ସତ୍ୟ କେବେ କେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ନୀରବତା ରହିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, କ୍ରୋଧ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଠୋର କଥା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ତାପରେ ଯାଇ କଥା କହେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଲୋଭରୁ ଦୂରେ ରଖିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଲୋଭ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ସଠିକ୍ ଓ ଭୁଲର ତଫାତ୍ ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଶ୍ରମରେ ଯାହା ପାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ସେ ଅନ୍ୟର ଧନ, ସଫଳତା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲି ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ହିଁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁସ୍ତକରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସଫଳତା ତିନୋଟିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବଳ ବହୁତ କିଛି ଜାଣେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଇ ଯିଏ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମନକୁ ଜିତିପାରେ, ସେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ
ବଡ଼ ବିଜେତା। ମଣିଷ ବାହାର ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭିତରରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବିବେକରେ ଚାଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ରୋଗ, ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବସନ୍ତି, ପରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସେ ନିଜକୁ ପଚାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ 5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜେ। ସେ ଜାଣେ, ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନିଶ୍ଚିତ, ସେହିପରି କଠିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ସଫଳତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ରହିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ପାଇଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ବାକି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ପତନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେତେ ଅଧିକ ନମ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଗୁରୁ, ପରିବାର ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଭୁଲରୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭ, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭୁଲକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଚିହ୍ନ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସନ୍ଦେଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଆତ୍ମସଂଯୋଗ, ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଦରର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ଆପଣାଏ ନାହିଁ, ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂର ରଖେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ସଫଳତା ନ ପାଇବାର କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 5ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ, ଯାହାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୂରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଗ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାନ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ମିଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୂର୍ଖତା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କାମରୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ସେ କାହା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅଳସତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଅଳସ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସେ ନିଜେ। ଆଜିର କାମକୁ କାଲି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ କରେ, ସେ କେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଈର୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ, ଯିଏ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସୁଧାରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ। ସେ ଭାବେ, ଆଜି ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ କେଉଁଠି ଭଲ ହେଲି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ପଥକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସନ୍ଦେଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମତା କେବଳ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ଆସେ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଓ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଟିକେ ଟିକେ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବ।
ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛି। ଧନ, ପଦବୀ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି କେବେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ବିବେକ ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର, ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଧନ ହରାଇଲେ ପୁଣି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବବତ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ କଠିନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଧନକୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଧନ କମାଇବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଦେଖାଦେଖିରେ ଧନ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହେ। ନୀରବତାର ଶକ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଥାରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ନୀରବତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦ ବିବାଦରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ତର୍କରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ବ୍ୟୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଆପଣ ଯେପରି ଥିଲେ, ଆଜି ତାଠାରୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ସମାପନ ସନ୍ଦେଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କେବଳ ଜ୍ଞାନରୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ଆସେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମସଂଯୋଗ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନମ୍ରତା ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସରୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ କେବଳ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ସମାଜର ସମ୍ମାନ, ପରିବାରର ଭଲ ପାଇବା ଓ ମନର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଚରିତ୍ର। ଧନ, ପଦ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟ ସହିତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭୟ, ସନ୍ଦେହ ଓ ଅଳସତାର ଭରି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସେ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ନିଏ। ଏହି ଗୁଣ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ନିଜ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଯେତିକି କହେ ସେତିକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସମାଲୋଚନା ଡରିବା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଲୋଚନାକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଅଛି କି। ଯଦି ଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ସୁଧାରେ, ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁସଂଗଠିତ ରଖେ। ସେ ସମୟରେ ଉଠେ, ସମୟରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ। କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ, ସେଠାରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁଣି ଦୋହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମବଳର ପରିଚୟ। ଶେଷ ପ୍ରେରଣା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ, ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମସଂଯୋଗ, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ମହାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନେକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଫଳତାର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କେବଳ ଅଧିକ ଜାଣେ, ବରଂ ସେହି ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ କରିବେ। କେହି କହିବେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଗଣିବେ, ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ କଥାରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ନିଜର ଶିଖିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଗଲା, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାହାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିବ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଚରିତ୍ର, ବିବେକ ଓ ସଦାଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସାର ଏହା ହିଁ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜିତିବାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଜିତିପାରେ, ସେ ସମୟ ସହିତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଆଚରଣରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।